I know many people don't like this when I say, but yes, we are sinful. So sin separates us from God. So until you admit that you are a sinner, you won't see the need for a savior. So without Christ, you have no hope of saving yourself. You don't go finding purpose, but you give a purpose to everything that you do. So because of who you are in Christ, you bring that purpose to everything that you do. Now, I want you to know that God has created you in His mind as a masterpiece. So even if you are a mess, He is chipping away everything that is not you. So if you don't know your purpose, don't ask your best friend. Don't ask your brother or your sister. Don't search for the popular opinion on Google. Now, if you want to know the purpose of a thing, ask the one who has created it. If God has created your life, then the purpose will also be given by God Himself. The good news today is, అయితే ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఆ శుభవార్త, you are a workmanship or a masterpiece. మీరు ఒక దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి అయి ఉన్నారు. Amen. So if you're new in Christ, మీరు ఒకవేళ క్రీస్తులో క్రొత్తగా వచ్చినట్టయితే, you are God's masterpiece. మీరు దేవుని చేతి పని అయి అద్భుతమైన సృష్టి అయి Now ఉన్నారు. the base of this message I'm going to take from Ephesians chapter 2 verse 10. ఈ వర్తమానం యొక్క ఆధారం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం నుంచి చూస్తాం. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయ్యున్నాం. Hallelujah. Whatever we are God's workmanship is what is written in other translation. It is written as masterpiece. మరి కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్ లో మాస్టర్ పీస్ అనేది, కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో దేవుని చేతి పని అయి ఉన్నాము అని ఉంది. So I'm going to take the word masterpiece today. ఈరోజు దేవుని యొక్క అద్భుతమైన సృష్టి అని చెప్పే మాస్టర్ పీస్ అనేటువంటి మాటను మనం వాడదాం. So God has created you so you can do all the works that He has planned for us. కనుక దేవుడు ముందుగా మన కోసము స్థిరపరిచినటువంటి సత్క్రియలు చేయడం కోసం దేవుడు మనల్ని ఒక నూతన సృష్టిగా చేశాడే. Yes, all who believe say amen. నమ్మిన వారు ఆమెన్ చెప్దాం. All right, good. So that is the good news. అది ఒక శుభవార్త. Now the bad news is, అయితే ఇక విచారకరమైన దుర్వార్త ఏమిటి అంటే, most of us don't believe it. చాలా మంది మనలో అది నమ్మం. You know some masterpieces, right? కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండాల విషయం మనకు తెలుసు. But the point is, if you believe it, అయితే దాని యందు నమ్మిక ఉంచితే, if you believe it in your bad times as well, మరి మీ కష్ట సమయాల్లో కూడా మీరు నమ్మినట్లయితే, you are going to change the way you live. మీరు జీవించే విధానాన్ని మార్చేసుకుంటారు. Now listen to this carefully. You know some masterpieces. మరి కొన్ని చక్కటి అద్భుతమైన సృష్టి కళాఖండాలు మీకు తెలుసు. Adam and Eve, ఆదాము అవలు, Rolls Royce, రోల్స్ రాయ్ కార్లు. the Rolls Royce Phantom in India cost 10.48 crores. మరి సుమారుగా ఆ రోల్స్ రాయ్ ఫ్యాంటమ్ అనేటువంటి కారు సుమారుగా 10.5 కోట్లు ఉంటుంది. And a MacBook Pro, MacBook Pro, it's a masterpiece. అది ఒక అద్భుతమైన సృష్టి. A masterpieces, they don't have leaky engines. మరి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ సృష్టికి వెలితులు ఉండవు. Or a masterpiece doesn't have an engine or a processor which doesn't hang. అయితే ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ వస్తువులకి హ్యాంగ్ అయిపోయి లేకపోతే పని చేయకపోవడం అనేటువంటిది ఉంది. Right, so now you get an idea of what a masterpiece is. ఇప్పుడు ఈ అద్భుతమైన సృష్టి కళాఖండ అంటే ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. A masterpiece doesn't have thinning hair. మరి ఒక మాస్టర్ పీస్ అంటే ఏదో మరి సన్నబడిపోయేటువంటి జుట్లు ఉండవు. Right, that's what we have in our mind. A masterpiece doesn't underachieve. మరి ఈ మాస్టర్ పీస్ అనేటువంటిది తక్కువగా వ్యవహరించదు. Masterpiece doesn't have a high credit card bill to be paid. వారికి చెల్లించడానికి పెద్ద హై క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు ఉండవు. For example, a masterpiece doesn't eat a whole bag of chips. మరి ఒక మాస్టర్ పీస్ అనేటువంటి వారు ఆ చిప్స్ని తినేస్తూ ఉండరు. Paul wrote this message to the people in Ephesus. కనుక ఎఫెసీలో ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్దేశిస్తూ పౌలు వారికి పత్రికను రాశాడు. People can easily say something bad towards you. People can easily, మరి ఇతరులు మనకు వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు చెప్పే అవకాశం ఉంది. For example, they can say, "Oh, how uglier can you be?"
మీరు ఎంత వికారంగా కనిపిస్తున్నారు అనొచ్చు. Oh, you're such a bad-mannered person. మీకు మీ వ్యవహరణ చాలా చెడుగా ఉంది. You have such a bad attitude. మీ వ్యవహరణ మనస్తత్వం చాలా చెడు. But people, Paul wrote this message to the people of FSC because the people of FSC, they know what a masterpiece looks like. మరి ఎఫెసీయులకి ఈ పత్రికను పౌలు రాశాడు. ఎందుకంటే ఈ అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి వస్తువులు ఎలాగుంటాయో ఎఫెసీయులకి తెలుసండి. One of the masterpieces I'm going to show you the present situation of the temple of Artemis. మరి అర్థమయ్యే దేవికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవాలయము ఒకప్పుడు అద్భుతంగా ఉండేది. దాని ప్రస్తుత స్థితిని మీరు చూడాలని కోరుతున్నాను. This is, nobody calls this a masterpiece. మరి అది చూస్తే అద్భుతమైన కళాఖండగా లేకపోతే ఆ కట్టడగా ఎవరు చెప్పరు. Right? Do you call this a masterpiece? దీని ఎవరన్నా మాస్టర్ పీస్ అనొచ్చా? But I'm going to show you now how it was when it was built. అయితే అది దాన్ని కట్టినప్పుడు ఎలా ఉండిందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So this was how it used to look when it was built. It took 120 years for it to be built, is what they say. వాస్తవంగా కట్టబడినప్పుడు ఆ దేవాలయం అలాగుండేది. సుమారుగా 120 సంవత్సరాలు వారు తీసుకున్నారంట కట్టడానికి. It was one of the 7 wonders of the world. 7 వింతల్లో, ప్రపంచ 7 వింతల్లో ఒకటిగా ఉండేది. So now that is a masterpiece. మరి అది ఆ అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి. Now before that you feel small. మరి దాని ముందు మనల్ని పోల్చుకుంటే చాలా అల్పమైన వారుగా మనకు అనిపిస్తుంది. You feel insignificant. అసలు ఏమాత్రం గుర్తింపు లేని వారుగా మనకు అనిపిస్తుంది. Especially thanks to social media, every day we feel so insignificant. ఈరోజు సోషల్ మీడియా చూస్తుంటే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనకి ఏమాత్రం విలువ లేనట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. Because we don't have a six pack. మనకి 6 ప్యాక్స్ లేవు. We don't have muscles all bulked up. మరి అంత బలమైన దిట్టమైనటువంటి శరీరం లేదు. We don't have a flaunting car. మరి ఆ ఖరీదైనటువంటి కారులు లేవు. Nor do we have a duplex villa. లేకపోతే డూప్లెక్స్ విల్లాలు మన దగ్గర లేవు. So you're not a great influencer because you don't have all that. మరి ఇవన్నీ లేవు కదా, మనం పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ లాగా కూడా మనం కనబడం. You might be thinking, oh, I'm not that person who's my friend, he already went on 3 vacations in this year and I didn't even go on one. నా స్నేహితుడు ఈ సంవత్సరం 3 సార్లు సెలవులకి మరి తిరగడానికి వెళ్ళాడు, నేను ఒక్కసారి కూడా వెళ్ళలేదు అనుకోవచ్చు. Or you might feel, I'm not that perfect mom who can cook all that organic vegetarian meal for my children. I am a very unhealthy unorganic mom. మరి నేను నా పిల్లలకి మంచి రుచికరమైనటువంటి లేక ఆర్గానిక్ ఇక భోజనాన్ని సిద్ధపరచలేను, ఎలాంటి పడితే అలాంటి భోజనాన్ని నేను వారికి ఇస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. I know in your mind a voice says you are not good enough. మరి నేను అంత సరిపోదగిన వాడిని కాదు అని మీ మనసు మీతో చెప్తుందని నాకు తెలుసు. The point is that is true. అయితే అందులో అది వాస్తవమే, but without Christ. అయితే క్రీస్తు లేకపోతే ఆ రీతిగానే ఉంటుంది మన జీవితం. Without Christ you are not good enough. That's true. మరి క్రీస్తు లేనట్టయితే మనం సరిపోయిన వారం కాదు. Now let's go to Ephesians 2:1. ఇప్పుడు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనానికి వెళ్దాం. Let's see what happens here. As for you were dead in your transgressions and sins, మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. ఆయన మిమ్మను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించిన, మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించే శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటురి. You know, third verse says, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. 3వ వచనం, వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరముకి మనసు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరములను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమవారి వలనే స్వభావ సిద్ధంగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమైతిమి. So you were dead because of your disobedience is what the Bible says. మీ అవిధేయతను బట్టి మీరు చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నారని బైబిల్ చెప్తుంది. You used to live in sin just like the rest of them. మరి మిగతా వారి వలె మీరు కూడా పాపములో జీవిస్తూ ఉండేవా. And by nature you were sinful and you were craving to fulfill the desires of your body, your heart. మరి మీరు స్వభావ సిద్ధంగా పాపము కలిగిన వారే మీ హృదయ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ప్రయాసపడుతూ ఉండేటువంటి. So we are also subject to God's anger, God's wrath, just like anybody else. ఆ రీతిగానే ఇతరుల వలె మనం కూడా అదే స్థితిలో ఉన్నాం కనుక దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులమయ్యా.
I know many people don't like this when I say, but yes, we are sinful. మరి చాలా మందికి ఇలా చెప్తే ఇష్టం ఉండదు, కానీ మనము పాపం చేసేటువంటి వారుగానే ఉన్నాం. So the word sin comes from the Greek word called hamartia. మరి పాపం అనేటువంటి పదము గ్రీక్ భాషలో హమర్తియా అనేటువంటి పదం నుంచి వస్తుంది. It means missing the mark. అనగా మరి ఉండాల్సిన స్థాయికి మనం చేరుకోకుండా ఉండడం. But our God is a holy God. అయితే మన దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు. He is perfect in every way. ఆయన అన్నిటిలో సంపూర్ణమైనవా. The word holy means hagios, meaning one. పరిశుద్ధము అనేటువంటి పదానికి hagios అనేటువంటి అర్థం, and it means one. అనగా ఒకటి. So anytime you miss what God says, అనగా దేవుడు చేయమన్నది, దేవుడు యొక్క ఆ స్థితిని మనం కోల్పోయినప్పుడు the Bible calls it sin. అది పాపము అని బైబిల్ చెప్తుంది. Right, so I'm pretty sure nobody over here can say that, oh, I did not miss any mark from the Bible. కనుక బైబిల్లో చెప్పింది ఏది కూడా నేను తప్పిపోలేదండి అని మనల్ని ఎవరు అనలేం, కనుక అందరం పాపం చేసిన వారమే. So sin separates us from God. ఈ పాపము దేవుడి నుంచి మనల్ని వేరుపరుస్తుంది. The so-called self-esteem quotes or motivational speeches, they are okay, they are good, but they never reveal the truth of what you are. మన గురించి మనం గొప్పగా మరి చెప్పుకోవడానికి మోటివేషనల్ స్పీచెస్ అని ఒక విధంగా బాగానే ఉంటున్నాయి, కానీ అసలు మనం వాస్తవికంగా ఏమై ఉన్నామో వారు చెప్పరు. They say you are okay even when you are not. మీరు పర్వాలేదు, మీరు బాలేనప్పుడు కూడా మీరు బానే ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. They talk so loud and so big that without any matter they talk. చాలా బిగ్గరగా మరి గట్టిగా చెప్తూ అందులో అసలు విషయం లేకపోయినా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. They say I am, I will, I can, I will do all those things. నేనున్నాను, నేను చేయగలను, నేను చేశాను అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటా. We also hear quotes saying, no, sky is not even the limit, you can go beyond the sky, beyond the stars. ఆకాశం మీ హద్దులు కాదు, ఆకాశాలు నక్షత్రాల మించి మీరు వెళ్ళగలరు అంటే మాటలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. They try to convince you saying that you are okay even when you are not. మనం సరిగా లేనప్పుడు కూడా మీరు పర్వాలేదులే, బానే ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. So when you're broken inside, you cannot be right outside. కానీ మన అంతరంగంలో విరిగిపోయిన స్థితిలో ఉంటే బాహ్యంగా బాగా ఉండలేమని. The word is so true that you can only love others when you love yourself. మరి దేవుని వాక్యం ఎంత సత్యమైందంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకున్నప్పుడే మీరు నిజంగా ఇతరులను ప్రేమించగలుగుతారు. But we miss the first commandment. అయితే మొదటి ఆజ్ఞలోనే మనం తప్పిపోతున్నాం. That is the second commandment that we are talking about. మనం రెండవ ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. The first commandment is, ఆ మొదటి ఆజ్ఞ ఏమిటి? What is that? Love your God with all your heart, your mind and your soul. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పూర్ణ హృదయంతోను, పూర్ణ మనసుతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను నువ్వు ప్రేమించా. So you can only love yourself when you love God. కనుక మొదట దేవుని మనం ప్రేమించినప్పుడే మనల్ని మనం ప్రేమించుకోగలుగుతాం. When a building is falling apart, you cannot really build it up. మరి ఒక బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది అనుకోండి, దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి కట్టలేం. If you simply say, oh yeah, the building is fine, let me build another floor, everything will start crashing down. అది కూలిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా బానే ఉందని దాని మీద ఇంకా కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే పూర్తిగా కూలిపోతుంది. So you need to accept the fact that the building is not okay and you need to repair it. That is when the building will be strengthened again. మరి కనుక ఆ బిల్డింగ్ సరైనటువంటి స్థితిలో లేదు, కానీ దాన్ని తిరిగి నేను కట్టాలి అని మనం అంగీకరించినప్పుడే ఆ బిల్డింగ్ ని మనం ఇంకా గట్టిగా తిరిగి నిర్మించగలుగుతాం. So until you admit that you are a sinner, you won't see the need for a savior. కనుక మనం నేను పాపిని అని నేను అంగీకరించే వరకు నాకు ఒక రక్షకుడు కావాలి అని నేను అంగీకరించాను. So without Christ you have no hope of saving yourself. క్రీస్తు లేకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకునే ఏ నిరీక్షణ మనకి లేదే. Now that is the good news. అది ఒక శుభవార్త. Right, now this is what the scripture tells us in Ephesians chapter 2 verse 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో దేవుని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. ఆయనను దేవుడు కరుణాసంపన్నుడై ఉండి మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను, కృప చేత మీరు రక్షింపబడుచున్నారు. Everybody say, but because God. దేవునిని బట్టి మాత్రమే అని చెప్దాం. Everybody say, but. కానీ God. దేవుడు. God always
intervenes in the action. దేవుడు నిరంతరము ఆయన కార్యం ద్వారా మన జీవితంలో He కలుగజేసుకుంటాడు. always puts a full stop and he says, no, now I'm going to enter your life. మన జీవితానికి అప్పుడు వరకు ఉన్న వాటికి ముగింపు చేసి నేను నీ జీవితంలోనికి ఒక కొత్త కార్యాన్ని ఆరంభిస్తున్నాను, Turn ప్రవేశిస్తాను. to your neighbor and say, because of God's great love. మరి పక్కన వారిని చూసి దేవుని మహా ప్రేమను బట్టి అని చెప్పండి. Hallelujah. God's great love. దేవుని మహా ప్రేమ. So God loves you so much. దేవుడు అంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. God loves you so much that it is because of his grace that he wants to save you. దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఆయన కృపను బట్టే మనల్ని Now రక్షించాలనుకుంటున్నాడు. remember, it is not your works that is going to save you, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీ కార్యాలు మిమ్మల్ని రక్షించలేవు. but it is only your grace. It is God's grace that is going to save you. కేవలం దేవుని కృప మాత్రమే రక్షిస్తారు. So no matter how hard you try, మనం ఎంత ప్రయాసపడినప్పటికీ your sinful nature returns to you again and again. మన పాప స్వభావం పదే పదే తిరిగి మన దగ్గరికి వస్తూనే ఉంటుంది. But the Bible says అయితే బైబిల్ అంటుంది you are created a masterpiece. So poema means God's poetic statement created by God for God's divine purposes. మరి పోయిమ అనగా దేవుని చేత దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుట కొరకు దేవుడు వ్రాసినటువంటి కవిత. So you are a poem. మరి కనుక మీరు ఒక దేవుని కవి రచించిన కవితగా ఉన్నారు. That's who you are. మీరు అదేనండి. You know, if you meet some of the poets, ఎవరన్నా ఒక కవుల్ని మనం కలుసుకుంటే I'm always amazed at the way they create those poems. మరి ఆ కవితలు వారు మరి రచించేటువంటి విధానం చూస్తే నాకు అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. Now who are you? మీరెవరు? You are a masterpiece. మీరు ఒక దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి. But who do you think you are? అయితే మీరు ఎవరు అనుకుంటున్నారు? That is important. అది చాలా Who do ప్రాముఖ్యమైనది. you think you are? You are not what others say you are. మరి ఇతరులు ఏమని మన గురించి చెప్తారో అది మనం కాదండి. You are not what people think you are. మనం ఎవరమై ఉన్నామని ఇతరులు ఊహించేది మనం కాదు. But repeat this after me. అయితే నాతో పాటు ఈ మాట చెప్పాలి. I am నేను God's దేవుని masterpiece, చేతి పనిమై ఉన్నాం. created in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు సృష్టించబడిన దేవుని ఉత్తమమైన సృష్టి. Hallelujah, that's who I am. I am God's masterpiece, man. నేను దేవుని ఉత్తమమైన సృష్టిని. You know, I am created to do good works. నేను సత్క్రియలు చేయడం కోసం దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు. So who gave me these works? కనుక ఈ మాటలు ఎవరు ఇచ్చారు నాకు? God has given me these works. దేవుడే ఆయన ఈ మాటలు నాకు ఇచ్చాడు. Now you are made for God's purpose. మరి దేవుని కొరకు దేవుని ఉద్దేశాల్ని నెరవేర్చుట కొరకు మీరు సృష్టించబడ్డారు. Now let me ask you, is that purpose for you or for God? మరి ఆ ఉద్దేశాలు మీకోసమా దేవుని కోసమా? It's for God. అది దేవుని కొరకు. You know, because you're made by God. దేవుని చేతనే మనం సృష్టించబడ్డాం. So the purpose is also given by God. కనుక ఆ మన జీవితం యొక్క లక్ష్యము ఉద్దేశం కూడా దేవుని చేతనే పొందుకుంటాం. So this lifestyle is not for you. కనుక మీ జీవిత విధానం మీకోసం కాదే. It is not to glorify you. మిమ్మల్ని మీరు మహింపరచుకోవడానికి కాదు. Now you know, if it is meant to glorify you, then you need to create that life. మరి మేము గొప్ప చేసుకొని మహింపరచుకోవడానికంటే మీరే దాన్ని సృష్టించుకోవాల్సి But you did not create this life. కానీ మనల్ని మనం సృష్టించుకోలేదు. So if God has created your life, దేవుడే మిమ్మల్ని మీ జీవితాన్ని సృష్టించాడు అంటే then the purpose will also be given by God himself. కనుక మీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఉద్దేశం కూడా దేవుడే మీకు ఇస్తాడు. So a great person, his name is Dr. Miles Monroe, this is the statement that he has given. మరి కనుక ఒక గొప్ప వ్యక్తి మైల్స్ మన్రో అనేటువంటి ఒక ఆయన ఈ మాటలు చెప్పారు. He said, if you don't know the purpose, abuse is inevitable. ఆ ఉద్దేశం మీకు అర్థం కాకపోతే దాన్ని తప్పకుండా మీరు దుర్వినియోగం చేస్తారు. You know, for example, my dad took my cousins and all of us to a fine dining restaurant in 1998, somewhere like that. 1998 సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో నన్ను మా కజిన్స్ని మా నాన్నగారు చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ డైనింగ్కి ఆ భోజనానికి రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళారు. The hotel name is called Dolphin. మరి ఆ హోటల్ పేరు డాల్ఫిన్. And the restaurant name is called Horizon. మరి అందులో ఉన్న రెస్టారెంట్ పేరు హొరైజన్. You know, it's on the top floor in Vizag. మరి వైజాగ్ లో అన్నిటికన్నా పై అంతస్తులో ఉంటుంది at that time. ఆ సమయంలో. Okay, I think it is on the 7th floor or something, and in those days 7th floor was very high. మరి ఆ రోజుల్లో ఏడవ అంతస్తు అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్దది అని చెప్పాలి. So we had a good meal. మరి చక్కటి భోజనం ఏం చేశాం. And my cousin, he was visiting us and he came to the fine dining restaurant for the first time.
మరి మా కజిన్ అప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చాడు కనుక మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ఫైన్ డైన్ ఆ రెస్టారెంట్కి వస్తున్నాడు. And after the meal, they gave us finger bowls. మరి భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఫింగర్ బౌల్స్ చేతులు కడుక్కోవడానికి ఇచ్చారు. So he did not understand what to do with the finger bowls. వాటితో ఏం చేయాలో అసలు ఆయనకి మొదటిసారి కనుక అర్థం కాలేదు. He was looking at me and he was thinking, what should I do with this? నన్ను చూస్తున్నాడు, దీంతో ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. And by nature, I'm a very, very, allari boy. So I told him, you need to squeeze that lemon, make a good lemon juice and drink it up. మరి నేను అసలే తుంటరు వాడిని కనుక వాడిని చూసి నువ్వు ఆ నిమ్మకాయలు బాగా పిండుకొని మంచి నిమ్మరసం చేసుకొని తాగాలి అని చెప్పాను. And he thought, wow, this is so good. చాలా అద్భుతంగా ఉంది అనుకున్నాడు. So what did he do? ఏం చేశాడు? He squeezed the lemon. ఆ నిమ్మకాయలు పిండాడు. He put some salt and pepper into it. అందులో సాల్ట్, పెప్పర్, ఉప్పు వేశాడు. And he drank that hot soup, lemon juice. ఆ వేడి వేడి ఆ నిమ్మరసాన్ని తాగాడు. So the point is, he didn't know what was the purpose that the waiter gave. అయితే అందులో అర్థం చేసుకోవాల్సింటే ఆ వెయిటర్ అది ఎందుకు ఇచ్చాడో దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోలేదే. Now by now we all know that finger bowl is not to be drink, but the finger bowl is to clean your fingers. మరి ఫింగర్ బౌల్ అంటే చేతులు కడుక్కోవడానికి అని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు. So when you don't know the purpose of a thing, కనుక ఒక వస్తువు యొక్క ఉద్దేశం మనకు తెలియకపోతే you don't ask the thing what its purpose is. ఆ వస్తువుని దాని ఉద్దేశం ఏంటో అని ఆ వస్తువుని మనం అడగదు. But you ask the creator who has created that thing. ఆ వస్తువుని సృష్టించిన వాడిని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మనం అడుగుతాం. Amen. Are you with me? అర్థమవుతుంది. So you don't ask a laptop, what is your purpose? కనుక ఒక ల్యాప్టాప్ చూసి అసలు నీ పని ఏమిటి అని మనం అడగం. Oh, why is there a function button in the laptop? ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఫంక్షన్ బటన్ ఎందుకుందని ల్యాప్టాప్ ని మనం అడగం. You ask the one who has created that function button. ఆ ఫంక్షన్ బటన్ తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తిని మనం అడుగుతాం. So if you don't know your purpose, don't ask your best friend. కనుక మీ జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మీకు అర్థం కాకపోతే మీ సన్నిహిత స్నేహితులను అడగండి. That's whom we ask. అరే ఏం చేయాలరా? మనం సహజంగా అదే చేస్తాం. ఏం చేయాలరా అని స్నేహితులను అడుగుతూ ఉంటాం. Don't ask your brother or your sister. మీ సహోదరుని అడగండి. Don't search for the popular opinion on Google. గూగుల్లో అందరూ దీని గురించి ఏమంటున్నారు అని సెర్చ్ చేయకండి. Don't post it on social media. What should I do? నేనేం చెయ్యాలి అని సోషల్ మీడియాలో జవాబు కోసం పోస్ట్ చేయకండి. Don't search on Google what is the highest paid job in the world. ప్రపంచంలోనే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ జీతం ఉండేటువంటి ఉద్యోగం ఏంటని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయకండి. I know many of you are laughing. That means you have searched it. మరి చాలా మంది నవ్వుతున్నారంటే అర్థం మీరు అలా just like me. నేను కూడా చేశాను. Who gets the highest salary? అందరికన్నా ఎక్కువ జీతం ఎవరికి వస్తుంది? Now if you want to know the purpose of a thing, ఒక వస్తువు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో, ఉపయోగం ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ask the one who has created it. దాన్ని సృష్టించి కలుగజేసిన వారిని మనం అడగాలి. So you are created of him. మీరు ఆయన చేత సృష్టించబడ్డారు. You are created by him. ఆయన ద్వారా మీరు సృష్టించబడ్డారు. And you are created for him. ఆయన కొరకు మీరు సృష్టించబడ్డారు. Are you understanding? Of him, by him, for him. ఆయన ద్వారా, ఆయనను బట్టి, ఆయన కొరకు మనం సృష్టించబడ్డాం. Now David knew this. దావీదుకి ఇది అర్థమైంది. And he wrote it in Psalm 139 verse 13 to 14. మరి కీర్తనలు 139వ అధ్యాయం 13-14 వచనాల్లో రాశాడు. He said, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. నా అంతరింద్రియమును నీవు కలుగజేసితివి, నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే. నీవు నన్ను కలుగజేసిన విధానం చూడగా భయమును ఆశ్చర్యం నాకు పుట్టుచున్నవి. అందుని బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. నీ కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యములు, ఆ సంగతి నాకు బాగా తెలిసి ఉన్నది. Now let's go further. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. 15వ వచనము, నేను నా రహస్యమందు పుట్టినాడు, భూమి యొక్క అగాధ స్థలంలో విచిత్రంగా నిర్మింపబడినాడు. నాకు కలిగిన ఎముకలను నీకు మరుగై ఉండలేదు. నేను పిండమునై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను. నియమింపబడిన దినంలో ఒకటేను కాక మునిపే
నా దినములన్నీ నీ గ్రంథంలో లిఖితములాయెను. So what we see over here, David has written is, you are a masterpiece created by God. కనుక మీరు దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటి అద్భుతమైన సృష్టము అని దావీదు చెప్తున్నాడు. Now why are you created? You are created to do the works of God. ఇప్పుడు ఎందుకు మనం అసలు సృష్టించబడ్డామంటే దేవుని కార్యాలు చేయడం కోసం సృష్టించబడ్డాం. So you are created by God to do the purposes of God. కనుక దేవుని ఉద్దేశాల్ని నెరవేర్చుట కొరకు దేవుని చేతనే మనం సృష్టించబడ్డాం. Now when did God give you good works? దేవుడు ఆ నీతి క్రియల్ని సత్క్రియల్ని ఎప్పుడు మనకి ఇచ్చాడు? Even before you were born. మీరు పుట్టక ముందే దేవుడు మీకోసం సిద్ధపరిచాడు. So it is now maybe God gave you an assignment to pray for your neighbor today. బహుశా ఈ రోజు మీ పక్కన వారి కొరకు ప్రార్థన చేయమని మీకు ఆ పని అప్పగించాడేమో. Maybe that is your assignment. Maybe that's the feeling you have in your heart. మీ హృదయంలో ఆ రీతిగా మీకు తాకుతూ అనిపిస్తూ ఆ పనిని దేవుడు మీకు అప్పగిస్తున్నాడేమో. So don't ask your neighbor, brother, I feel like praying for you. Can I pray? మరి అప్పుడు పక్కన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నీకోసం ప్రార్థన చేయాలని నాకు అనిపిస్తుంది, నేను ప్రార్థన చేయనా అని పక్కన వారిని వెళ్ళి అడగకండి. No. Pray first. మొదట మీరు ప్రార్థన చేయండి. Is it okay to pray? మీకు ప్రార్థన చేయొచ్చా? No. If you feel that burden in your heart, that means God has kept that assignment for you. మీ హృదయంలో ఆ భారం మీరు అనుభవిస్తున్నట్టుంటే దేవుడు ఆ పనిని మీకు అప్పగించి మీ హృదయంలో పెట్టాడు అని అర్థం. If somebody can't pay their rent, ఒకవేళ ఎవరైనా వారు అద్దె చెల్లించలేకపోతున్నారు, and if you feel that burden to pay that rent, ఆ అద్దెని మీరు చెల్లించాలని మీకు ఒక భారం లోపల హృదయంలో అనిపిస్తుంటే, if God has given you that idea or that thought in your mind, ఒకవేళ ఆ ఆలోచన తలంపుని దేవుడు మీ మనసులో పెట్టాడు అంటే, and also you have the ability, అది తీర్చగలేటువంటి డబ్బు కూడా మీ దగ్గర ఒకవేళ ఉంది that అనుకుంటే, means you can do it. అనగా మీరు అది చేయొచ్చు అని అర్థం. Maybe some of you are far from God today. బహుశా మీలో కొంతమంది దేవునికి చాలా దూరంగా ఉన్నారేమో. I think it's time for you to take them to a nice lunch and talk to them about Jesus Christ. మంచి భోజనంకి వారిని తీసుకొని వెళ్ళి వారితో యేసు ప్రభువు వారి గురించి చెప్పే సమయం ఇది. You know, you are created by God, from God and for God. దేవుని చేత దేవుని యొద్ద నుండి దేవుని కొరకు మీరు సృష్టించబడ్డారు. You don't go find your purpose. మీరు వెళ్ళి మీ యొక్క ఆ ఉద్దేశాన్ని మీరు కనుగొనడం కాదు. But you bring purpose to everything that you do. మీరు చేసే ప్రతి పనికి ఒక ఉద్దేశాన్ని ఒక విలువని తీసుకొని రావా. This is gold, I'm telling you right now. ఇది చాలా ప్రశస్తమైన విషయం అని. You don't go finding purpose. మీరు వెళ్ళి జీవిత ఉద్దేశం ఏంటి, లక్ష్యం ఏంటి అని కనుగొనడం, వెతుకుతూ ఉండడం కాదు. But you give a purpose to everything that you do. మీరు చేసే ప్రతి దానికి ఒక విలువను మీరు సమకూరుస్తూ ఉండాలి. So because of who you are in Christ, మీరు క్రీస్తులో ఏమై ఉన్నారో అందుని బట్టి you bring that purpose to everything that you do. ఆ దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశం మీరు చేసే ప్రతి దానిలోనికి మీరు తెస్తూ ఉంటారు. You know, for example, yesterday 2 days back we went to brother Manoj's house for dinner. మరి 2 రోజుల క్రితం మా సహోదరు మనోజ్ గారి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళాం. He was celebrating his birthday. వారు మా బర్త్డేని జరుపుకుంటున్నారు. We just simply didn't go over there, just do some dancing and shouting and didn't come. మరి మేము అక్కడికి ఏదో వెళ్ళిపోయి గట్టి కేకలేసి డాన్స్లు వేసి వచ్చేయలే. We went over there, we gave thanks to the Lord for his years that have passed. మేము వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు గత సంవత్సరాలు దేవుడు అనుగ్రహించిన వాటిని బట్టి దేవుని ముందు స్తుతించాం. And we celebrated his life by talking about what God did through him and for him. ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు దేవుడు చేసిన కార్యాలను మేము చెప్పుట ద్వారా ఆయన జీవితాన్ని మేము సెలబ్రేట్ చేశాం. So you bring the nature of Christ in everything that you do. కనుక క్రీస్తు స్వభావాన్ని మనం చేసే ప్రతి దానిలోనికి మనం తీసుకొని రావాలి. There is a purpose why people are there at work for you. మరి ఆ ఉద్యోగ స్థలములో ఆ పక్కనటువంటి వారు మీ దగ్గర ఎందుకున్నారో దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. You do it so you can raise a godly generation through your work ethics and the value that you bring to the work area. మీ యొక్క ఉద్యోగ స్థలంలో మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ విలువల్ని మరి ఆ ఉద్యోగంలో మీరు చేసే పనిని బట్టి ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి తరాన్ని మీరు మరి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు. You don't follow the ungodly principles. మరి భక్తిహీనతమైన సిద్ధాంతాలను మనం వెంబడిస్తూ ఉండడం But you follow the godly principles. దైవికమైన సిద్ధాంతాల్ని అనుసరిస్తూ ఉండాలి. You are taking care of the money or the assets that you have in your life. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి డబ్బుని కానీ ఆస్తి
ఆస్తిని కానీ గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం You know, తీసుకోవాలి. you steward them carefully so that you can be a blessing taking care of God's assets. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వరాలని మనం జాగ్రత్తగా ఒక మంచి గృహ నిర్వాహకుడిగా కాపాడుతూ ఆశీర్వాదకరంగా మనం ఉండాలి. So you are a designed by God, for God, through God. మరి మీరు దేవుని చేత, దేవుని కొరకు, దేవుని బట్టి మీరు రూపొందించబడ్డారు. In Romans chapter 8 verse 28 we see. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చూస్తాం. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purposes. దేవుని ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచూ ఉన్నవి. Now let me ask you again, who are you? మరి ఒకసారి నేను అడుగుతాను, మీరు ఏమై ఉన్నారు? Amen. Now say it by faith loudly. విశ్వాసంతోని బిగ్గరగా Who are you? చెప్దాం. Louder. Amen. Because some of the faith has slept inside us, so I'm trying to wake that up. మరి మన విశ్వాసం కొద్దిగా సన్నగిరి లేకపోతే నిద్రపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కనుక బిగ్గరగా మనం చెబుదాం. Okay, so some of you might think, oh, I'm not the masterpiece. No, I'm a big mess. మరి నేను అంత అద్భుతమైన సృష్టిని కాదండి, నా జీవితం అంతా కూడా అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంది అనుకోవచ్చు. Yeah, I am also a mess. నేను కూడా అటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు. You know, I was also in a big mess. నేను కూడా ఒక పెద్ద అయోమయ పరిస్థితిలో ఉండేవాడు. But theologically and spiritually you are new in Christ. మరి అయితే ఆత్మీయంగా చూస్తే, థియాలజికల్ చూస్తే క్రీస్తులో ఉన్నప్పుడు మనకు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నాం. But practically we still do dumb things. అయితే వాస్తవానికి చూస్తే ఇంకా మనం కొంచెం వెర్రి పనులే చేస్తూ ఉంటాం. You know, like I told you, right? I did many dumb things. నేను కూడా కొన్ని వెర్రి పనులు చేశానని చెప్పాను. I gave a haircut to my dog. నా కుక్కకి నేను హెయిర్ కట్ చేశాను. I gave a haircut to my brother. నా సహోదరికి హెయిర్ కట్ చేశాను. And he was looking as if he has AIDS or something like that. చాలా వింతగా కనిపించాడు. Let me show you a picture of David by Michelangelo. మైకల్ ఏంజెలో దావీదు గురించి వేసినటువంటి చిత్రాన్ని మీకు చూపిస్తాను. I'm showing you only the upper part, the part which we can normally see, okay? మరి సహజంగా చూసేటువంటి దావీదు యొక్క దృశ్యం అది. So that is the picture of David. మరి అది దావీదు చిత్రం అండి. And he was asked by the journalist, how did you picture David? ఒక జర్నలిస్ట్ వచ్చి ఈ మైకల్ ఏంజెలోని డేవిడ్ యొక్క చిత్రాన్ని మీరు ఎలా గీశారు అని అడిగారు. And Michelangelo, this is the reply he gave. మరి మైకల్ ఏంజెలో దానికి ఈ రీతిగా జవాబు ఇచ్చారు. You can put it in the quotes. This is what he gave. I created a vision of David in my mind and simply carved away everything that was not David. నా మనసులో దావీదును ఊహించుకొని దావీదు కానిదంతా చెక్కివేశాను. Now, I want you to know that God has created you in his mind as a masterpiece. మరి దేవుడు తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన సృష్టిగా మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. So even if you are a mess, కనుక ఒకవేళ మీ జీవితము అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ he is chipping away everything that is not you. మీరు కానిదంతటిని ఆయన తొలిచి వేస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. He is just chipping you every day and every time. ప్రతిరోజు ప్రతి సమయంలో కూడా ఆయన చెక్కి వేస్తూ ఉన్నాడు. Oh yeah, he uses the hard times to chip you, which is not you. మీరు కానిది మీ నుంచి చెక్కి వేయడానికి కొన్ని కష్ట పరిస్థితులు కూడా వాడతాడు ఆయన. Now he is using the pain in your life to chip away what you are not. మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ బాధని మీరు కాని దాన్ని చెక్కి వేయడానికి, తొలిచి వేయడానికి ప్రభు వాడుకుంటున్నాడు. He is chipping away the parts which you are not. మీరు కాని భాగాలు మీ నుంచి తీసివేస్తూ ఉన్నాడు. So when you wake up and when you have problems, కనుక మీరు తెల్లవారున లేచినప్పుడు మీకు సమస్యలు కనిపిస్తూ ఉంటే let me remind you, make sure you have the right to solve every problem. మరి మీకున్న ప్రతి సమస్యను తీర్చుకునేటువంటి హక్కు మీకు ఉందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా. And make sure you solve the right problems. మీరు సరైన సమస్యలు మీరు తప్పుగా దాన్ని తీర్చుకునే రీతిగా జాగ్రత్త పడాలి. Don't solve the problems which are wrong. మరి తప్పుడు సమస్యల్లోకి వెళ్ళి దాన్ని సరి చేయడానికి ప్రయత్నించకండి. Solve the right problems. ఏవైతే నిజమైన సరైన సమస్యలుగా ఉన్నాయో వాటిని తీర్చాలి. Maybe you're thinking your problem is comparison.
బహుశా ఒకరితోనొకరు పోల్చుకోవడం మీకు సమస్య కావచ్చు. Maybe obsessively controlling. You're a control freak. లేక ఇతరుల్ని మన నియంత్రణలో గుప్పిట్లో ఉంచుకోవాలి అన్నటువంటి స్వభావం మీకు ఉండవచ్చు. You always find wrong in the other person. ఎప్పుడు చూసినా ఇతరులు ఏదో తప్పు పడుతూ ఉండేటువంటి స్వభావం కావచ్చు. Or maybe eating more than you should. లేక మనం తినాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ తింటున్నామేమో. Spending more than you could. మనం మనకి ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టేస్తుండొచ్చు. Maybe you have anger management issues. బహుశా మీ యొక్క కోపాన్ని మీరు నియంత్రించుకునే సమస్యలు మీకు ఉన్నాయేమో. Maybe you can't stop lusting. బహుశా మీ యొక్క శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడం ఆపలేకపోతున్నారేమో. You think that is the problem and you're trying to solve that problem. మరి అదే సమస్య అదే తీర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారేమో. But let me tell you, the reason why you can't solve the problem is because that is not the real problem. అయితే మీరు ఆ సమస్యలు ఎందుకు తీర్చుకోలేకపోతున్నారంటే అసలు సమస్యలు అవి కావు. A symptom is never the problem. మరి దానికి కనిపించినంత మాత్రాన అది సమస్య కాదండి. Now you need to understand, a symptom is not the real problem. మరి ఒక సిమ్టమ్ ఉన్న ఆ చిన్న ఇవి ఆ సూచనలు కనిపించినంత మాత్రాన అది ఒక సమస్య కాదు. All those are the symptoms of the real issue that you have. మరి ఆ నిజమైనటువంటి మీకున్న సమస్యకి ఉండేటువంటి సూచనలు. Now whatever I have listed, anger management, anger issues, or control freak, or can't stop eating, or always find wrong with the other people. మరి నేను ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా మన కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకునే విషయంలో సమస్య, ఇతరులు మన ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటి సమస్య, లేకపోతే ఎప్పుడు చూసినా ఇతరులు తప్పులు పట్టుకునేటువంటి స్వభావం మనలో ఉన్నవి. That is not the real problem. The real problem is false identity. మరి అది నిజమైనటువంటి సమస్యలు కాదు, కానీ వీటన్నిటికీ కారణమైనటువంటి సమస్య అంటే మన గురించి మనకున్నటువంటి తప్పుడు గుర్తింపు. So when you believe the lies of your enemy, మన శత్రువు యొక్క అబద్ధాలు కానీ మనం నమ్మినట్టయితే you will start believing in the false identity. ఈ తప్పుడు గుర్తింపులందే మనం నమ్మిక ఆరంభిస్తాం. Now how can you solve that problem? అయితే ఆ సమస్యను మనం ఎలాగా తీర్చుకోగలం? By getting a new identity. ఒక కృత గుర్తింపు మనకి తీసుకొని రావాలి. So how do I get a new identity? ఆ కృత గుర్తింపు నాకు ఎలా వస్తుంది? Not through works but by his grace. మన క్రియలను బట్టి కాదు, కానీ ఆయన కృపను బట్టి మనకు వస్తుంది. Now we are dead in our sins. మన పాపంలో మనం చచ్చిన స్థితిలో మనం ఉన్నాం. But because of God's mercy we are saved. అయితే దేవుని కనికరము కృపను బట్టి మనం రక్షించబడ్డాం. So he makes us alive in Jesus. క్రీస్తునందు మనల్ని సజీవులుగా చేస్తూ ఉన్నాడు. So Jesus is enough in you and through you. కనుక యేసు మనలోను మన ద్వారా ఉంటూ ఉన్నాడు. You are enough when you have Jesus inside you. యేసుని మనలో కలిగి ఉంటే మనకు అదే చాలండి. So without Christ you will always be incomplete. యేసు లేకుండా మనం ఎప్పుడుకైనా అసంపూర్తిగానే మనం ఉంటాం. You will always fall short. ఎప్పుడు మనకిలోని కొదువే ఉంటుంది. You will always worry. ఎప్పుడు చింతనతోనే మనం ఉంటాం. You can ask, is there anything more than that I can have in my life? మరి దీనికన్నా ఎక్కువ అసలు నా జీవితంలో నేను పొందుకోగలనా, కలిగి ఉండగలనా అనొచ్చు. The answer is yes, there is. దానికి జవాబు తప్పకుండా మీరు పొందుకోగలరు. His name is Jesus. ఆయన యేసు. He is the perfect one. ఆయనే సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు. The Son of God. ఆయనే దేవుని కుమారుడు. He died in your place. మన స్థానంలో ఆయన మరణించాడు. So your sins can be forgiven. మన పాపములు క్షమించబడలాగున ఆయన చనిపోయాడు. In 2 Corinthians 5:17 it says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, కాగా ఎవడైనను క్రీస్తుని యందు ఉండని యెడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. Now let me remind you, you are new in Christ. క్రీస్తులో మీరు ఒక నూతన సృష్టి అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. The old has gone. పాతవి గతించాయి. If you have all these issues, God is saying, no, I'm going to remove them. I'm going to chip them away from you. ఒకవేళ ఈ పాత సమస్యలు ఇంకా ఉంటే మీ నుంచి వాటిని నేను చెక్కివేస్తానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. I'm going to carve them out every day. ప్రతి దినాన్ని మీ నుంచి వాటిని తొలిచివేసి చెక్కివేస్తాను. Let me remind you, you have become new in Christ. మరి యేసులో మీరు ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డారు. No amount of pop psychology. ఎంత పాప్ సైకాలజీ ఉన్నా కూడా that pop psychology can't make you enough. ఆ పాప్ సైకాలజీ తత్వం మనల్ని సరిపోయే రీతిగా చేయలేవు. But with him, అయితే ఆయనతో you have more than enough.
మీకు కావలసిన దానికన్నా ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు. Let me remind you, you have the same spirit that Christ had while he was living on the earth. యేసు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద నివసిస్తున్నప్పుడు ఆయన కలిగి ఉన్న ఆత్మనే ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలుగా మనం కూడా కలిగి ఉన్నాం. And the same spirit is dwelling in you. అదే ఆత్మ మీలోనూ నివసిస్తూ ఉన్నాడు. So Jesus Christ is a masterpiece. కనుక యేసు ప్రభువారు ఒక అద్భుతమైన సృష్టి. And you are also a masterpiece. కనుక మీరు కూడా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తులు. You are created in Christ Jesus. మీరు క్రీస్తు యేసునందు సృష్టించబడ్డారు. Hallelujah. To do the good works which God has predestined for you. దేవుడు మీకోసం ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయట కొరకు మీరు సృష్టించబడ్డారు. You know, even before I was born, నేను పుట్టక ముందే God thought about me. దేవుడు నా కోసం ఆలోచన చేశాడు. There are good works prepared in advance for me to do. నా కొరకు నేను చేయట కొరకు ముందుగానే ఆయన సత్క్రియల్ని సిద్ధపరిచి పెట్టాడు. You are no longer looking for the purpose, but you are the purpose. మీరు ఇంకా మీ జీవిత ఉద్దేశాని కోసం వెతుకుతూ ఉండడం కాదు, మీరే ఒక ఉద్దేశం. Everything that you do should start representing God and his purpose. మీరు చేసే ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళికల ఉద్దేశాలకి ప్రతినిధులుగా ఉండాలి. Remember, you are made by God, of God, for God. మీరు దేవుని చేత దేవుని బట్టి దేవుని కొరకు సృష్టించబడ్డారని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. When you know who you are and believe it, you will know what to do. మీరు ఎవరో మీరు అర్థం చేసుకొని దాని యందు విశ్వాసము నమ్మిక ఉంచినట్టయితే మీరు ఏమి చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది. Live out of this thought, who God has created you to be. మీరు ఏ రీతిగా ఉండాలని దేవుడు సృష్టించాడు. Who are you? అసలు మీరు ఎవరై ఉన్నారు? You are his masterpiece. మీరు ఆయన అద్భుతమైన సృష్టి. Let's all close our eyes for a second. ఒక నిమిషం మనం అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. Let us start reminding ourselves that we are not, our minds do not belong to this earth, but it belongs to the Father in heaven. మన మనసు ఈ లోకానికి చెందింది కాదు కానీ పరలోకమందున్న తండ్రికి చెందింది అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Can you just say, Father, heal my mind today? తండ్రి నా మనసుని స్వస్థపరచండి అని చెప్దామా? Oh Lord, all those anger issues that I have, ప్రభా కోప సంబంధిత విషయాలు నాలో ఉన్నవన్నిటిని, comparing with other people, ఇతరులతో నేను పోల్చుకునేటువంటి సమస్య, Lord, that insecurity that I always carry around, ఎప్పుడు చూసినా నాలో ఉన్న అభద్రత స్వభావము, Lord, that controlling nature, ఇతరులను నియంత్రించుకోవాలి అనేటువంటి స్వభావం, Lord Father, I give you permission to go to the roots of my problem. ప్రభా నా యొక్క సమస్యల వేరుకు మీరు వెళ్ళడానికి నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. Oh Lord, teach us today who we are in Christ. క్రీస్తులో నేను ఏమై ఉన్నానో నాకు నేర్పించు తండ్రి. You know, if you have occasionally or often you have negative views of yourself, you know, it is time for you to submit to God today. Just say, God, I raise my hand towards you. ఒకవేళ మీ గురించి మీరు వ్యతిరేకంగా తక్కువగా ఆయా సమయంలో ఆలోచన చేస్తుంటే దేవుని తట్టు చేయి చూపించి ప్రభువా నీకు అప్పజెప్తున్నాను ఈ తలంపులని చెప్దాం. You know, if you're embarrassed of who you are or ashamed of who you are, just show up your hand to God. Say, God, I want your guidance. మీరున్న స్థితిని బట్టి మీకు అవమానకరంగా సిగ్గుకరంగా అనిపిస్తే దయచేసి దేవుని తట్టు మీ చేయి చూపించి ఆయన సమృద్ధిని కోరుకోవాలి. You know, online as well, if you can type in the comment section saying I have a negative view of myself, just type it in and say, God, I want to come and surrender before you. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో చూస్తున్నటువంటి వారు ఒకవేళ మీ గురించి మీరు వ్యతిరేకమైన తలంపులుంటే ప్రభువా నేను నీకు వీటిని సమర్పిస్తున్నానని ఒక టైప్ చేయండి. Oh Lord, we pray for all the brothers and sisters that by your power and your word that you are going to do great things in their lives. ప్రభువా నీ శక్తిని బట్టి నీ వాక్యాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేయబోతున్నటువంటి సహోదరులందరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Oh Lord, we have already acknowledged the fact that we are incomplete without you. నీవు లేకుండా మేము అసంపూర్ణులము అని మేము ఇప్పటికే అర్థం చేసుకొని అంగీకరించాం. Oh Lord, we lean into you and surrender to you. ప్రభువా నీ మీద ఆధారపడుతున్నాం, నీకే సమస్తమును సమర్పించుకుంటున్నాం. We believe that what you say about us is true and nothing else. మా గురించి నువ్వు చెప్పిందే సత్యం, మరొకటి ఏది సత్యం కాదు అని మేము నమ్ముచున్నాం. We are a poem written by you, Father. ప్రభువా మీ చేత మరి రచించబడినటువంటి ఒక చక్కటి అద్భుతమైన కవితగా మేము ఉన్నాం. You are a heavenly masterpiece. మనము నీవే ఒక ఆ పరలోక సంబంధమైన ఆ ప్రభు. And we are created by you.
మీ చేత సృష్టించబడినటువంటి వారం మేము. We are created to do amazing things. అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయడానికి కొరకు మమ్మల్ని సృష్టించావు. We are created to do the works of love. ప్రేమ కార్యాలను చేయడానికి మమ్మల్ని సృష్టించావు. We are created so we can glorify you. నిన్ను మహిమపరచుకోవడానికి మమ్మల్ని సృష్టించావు. You know, God did not leave you in your sin, నీ పాపములో దేవుడిని నీ విడిచిపెట్టలేదు. but he sent Jesus for you as a sacrifice for the forgiveness of your sins. నీ పాప క్షమాపణ నిమిత్తం పాప పరిహారార్థ బలిగా ఉండడానికి యేసుని నీ కోసం పంపించాడు. He is drawing his loving kindness towards you. ఆయన తన ప్రేమ కనికరాలు నీ పట్ల విస్తరింపజేస్తూ ఉన్నాడు. You know, you can't save yourself, but your faith in Jesus can only save you from every sin. మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోలేదు, కానీ యేసునందు మీరుకున్నటువంటి విశ్వాసం మాత్రమే మీ ప్రతి పాపము నుంచి మిమ్మల్ని రక్షించగలుగుతుంది. Just open your hearts today and let God intervene in your life. దయచేసి మీ హృదయాలను ఈ రోజు తెరవండి. దేవుడు మీ జీవితంలో కలుగు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. God will save you. He will reach out to you. దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు, మీ చేరుకుంటాడు. He loves you and he's there for you. మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మీ పక్షంగా మీతో ఉండే దేవుడు. Just give your life to Jesus today. కేవలం మీ జీవితాన్ని ఈ రోజు యేసుకు అప్పగించండి. If you're there today in the hall, ఈ రోజు దేవుని మందిరంలో ఇక్కడ మీరు ఉన్నట్లయితే just thank him for the word that he has given to you. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన తన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చేయండి. Just glorify his name for the healing that he is about to happen in your life. నీ జీవితంలో రాబోయేటువంటి స్వస్థత నిమిత్తం దేవుని ఇప్పుడే స్తుతించండి. Tell God to chip away, to carve out the things which God did not create in you, but you have created it for yourself. దేవుడు సృష్టించకుండా మనలో కలుగు చేసుకున్నవి ఉండకూడనివి తొలగించమని చెక్కివేయమని దేవుని ప్రార్థించండి. Thank you, Father, for this day. ఈ దినాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. Thank you for your love and for your affection that you have shown upon us. నీ ప్రేమ నీ ఆప్యాయతలు మాకు కనపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. Lord, as we prepare ourselves for the baptismal Sunday, బాప్తిస్మ ఆదివారం కోసం మమ్మల్ని సిద్ధపరచుకుంటూ ఉండగా, Lord, prepare our hearts. Let us be determined to come before your presence and surrender our lives to you. మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకొని ఒక తీర్మానంతో నీ సన్నిధిలోనికి వచ్చి మా జీవితాన్ని నీకు సమర్పించుకోవడానికి సహాయం చేయి. Lord, let our works glorify you and you alone. మా కార్యాలు నిన్ను మాత్రమే మహింపరచడానికి సహాయం చేయండి. We love you, Father. నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాము తండ్రి. Lord, bless each and every person that has given offerings unto your presence. నీ సన్నిధిలో కానుకలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి. Lord, change them according to your word. నీ వాక్యాన్ని బట్టి వారిని మార్చండి నాయన. We glorify your name. నీ నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాము. As we go back home, oh Father, ఇంటికి మేము తిరిగి వెళ్తుండగా తండ్రి, be with us and guide us. మాతో ఉండండి, మమ్మల్ని నడిపించండి. In Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.